Let's Dance Season 2 ലേക്ക് സ്വാഗതം. Let's Dance Season 2 മോസ്റ്റ്ലി നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ലെവലിലാണ്, കോമ്പറ്റീഷൻ സ്പിരിറ്റിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ബട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്രീ ടൈം, നമുക്ക് ഒരു കാഷ്വൽ ടൈം ആയാലോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാസ്റ്റർ സുന്ദരം മാസ്റ്റർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. He's giving his small time നമ്മുടെ contestants വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. So contestants, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും you guys are free to ask anything to sir. I mean not anything. Sir ന്റെ ഒരു experience, sir's എന്താ പറയാ, his desire for dance, films and everything. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ആദ്യം ചോദിക്കേണ്ടത്? Any questions? ആദ്യം സാറിനോട് പറയാനുള്ളത്, ഇത്ര വലിയ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാഷ്വൽ ടോക്കിന് സമ്മതിച്ച സാറിനോട് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം നന്ദി പറയാനുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ സാറിനെ നേരിട്ട് കാണാനും സാറിന് ഒരു അനുഗ്രഹം മേടിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സാറിനോടും പിന്നെ നമ്മുടെ അമൃത ടെലിവിഷനോടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയണത്. സാറ് പണ്ട് ചെയ്ത കൊറിയോഗ്രാഫും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ ചെയ്ത കൊറിയോഗ്രാഫും തമ്മിൽ സാറിന് എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് തോന്നുന്നത്? இப்போ லேட்டஸ்ட் ஆகிட்டு வரும்போது இந்த ஜென்ரேஷனில் இந்த ஜென்ரேஷனில் பிடிக்குது, நமக்கு பிடிக்கல. ஆர்டிஃபிஷியல் டுடே இப்போ ചെയ്യുന്നത് டான்ஸ் எல்லாம் வெரி ஆர்டிஃபிஷியலான. எனக்கு ஆத்திய காலத்துலேருந்து பிடிக்கும். பட் நான் அந்த காலத்து டான்ஸ் பிடிச்சாலும் பட் இந்த காலத்துக்கு நான் மெயின்டைன் பண்ணுறேன். இந்த ஜென்ரேஷனுக்கு எப்படி வேணுன்றதை எனக்கு கொஞ்சம் அது எப்படியோ பண்ணுவேன், அவ்வளோதான். അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഇൻ ഷോർട്ട് പറയുന്നത് ഓൾഡ് ഇസ് ഗോൾഡ് അല്ലേ? ഓക്കെ, அரவிந்த் என்னமோ கேட்கணும்னு நினைக்கிறாரு, கேளுங்க. இப்போ வந்து பிரபு மாஸ்டர் இருக்காரு, ராஜு மாஸ்டர் இருக்காங்க. ஆமாம், அதை பார்த்து நீங்க இது நல்லா பண்ணிருக்க, இந்த சாங் பண்ணீங்க. உங்களுக்கு பெஸ்ட் பிரபு மாஸ்டரோட சாங்கும் பெஸ்ட் ராஜு மாஸ்டரோட சாங் என்னன்னு மாஸ்டர் சொல்லுவீங்க? ராஜு வந்து பிக்சர்வேஷன் நல்லா பண்ணுவோம், நீட் அந்த கேரக்டரு, அது என்ன அவங்களுடைய அந்த இது வச்சு அந்த சிச்சுவேஷன் சாங்கு அது வச்சு அதில் அந்த பிக்சர்வேஷன் வந்து நீட்டாக இருக்கும். பிரபு வந்து ஒன்லி மூமெண்ட்டு காம்ப்ளிகேட்டடு, நம்ம சடனாக பண்ண முடியாது, பண்ண முடியாது. அது அவனுக்கு தான் இருக்குது, வேறு யாரும் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் ஒரு ஆக்டர் சொன்ன உடனே புரிஞ்சுப்பாங்க, இவங்களுக்கு சாங் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எந்த ஆக்டர் மாஸ்டர்? எனக்கு பிடிச்ச ஒரே ஆர்டிஸ்ட் ஐஸ்வர்யா ராய். மாஸ்டர் ஜி, அவங்களுக்கு நீங்கள் கொரியோகிராஃப் பண்ணியிருக்கீங்களா? ஆமாம், அந்த ஜீன்ஸ் 7 wonders, வேர்ல்டு 7 wonders சாங் நான் தானே பண்ணேன். பூக்குள் ஒளிந்திருக்கும் கனி கூட்டம் அதிசயம், வண்ணத்து பூச்சி உடம்பில் ஓவியங்கள் அதிசயம், துளை செல்லும் காற்று மெல்லிசையாதல் அதிசயம், குருநாதர் இல்லாத குயில் பாட்டு அதிசயம், அதிசயமே அசந்து போகும் நீ எந்த அதிசயம். மாஸ்டர் ஜி, இப்போ எங்கள் கண்டஸ்டன்ஸ்க்கெல்லாம் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டே. இந்த ஒரு 5-6 நாள் வந்து நீங்கள் எங்கள் கூட இருந்தது, எங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சில டிப்ஸு, உங்களோட மூமெண்ட்ஸு, சில பேர் கூட எந்திரிச்சு நீங்கள் அவங்க கூட எல்லாம் டான்ஸ் பண்ணீங்க. இவங்கெல்லாம் டான்ஸஸாக தான் இவங்க கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க, இன்னும் கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. இவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ் இல்லை உங்கள் சைட்லேருந்து இந்த டான்ஸுக்காக இவங்க என்ன பண்ணணும், சும்மா ஒரு 2 வார்த்தை. இன்னொரு கதை சொல்கிறேன். 1962 சைனா வார், எங்கேயுமே அப்போல்லாம் டான்ஸுன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, ரொம்ப சான்ஸ். எங்கெல்லாம் டெய்லி டான்ஸ் மாஸ்டர் வீட்டுக்கு போய் அலைந்து ஒருத்தரும் ஒப்ளைஸ் பண்ணல. அப்போல்லாம் இருந்தவங்க எல்லாம் பழைய டான்சர்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஹேண்ட் கையில் தான் இருந்தது. ஓல் இது இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப கஷ்டம். அப்போது எவ்வளோ நாளுன்னு பட்டியம் கிடக்கிறது வேணான்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய ஃப்ரெண்டு, அவர் ஒரே ரூமில் தான் இருந்தோம், 2 பேரும் மிஸ்ஸில் சாப்பிட்டுட்டு ஒரே ரூமில். டேய், என்னத்துக்கடா இவ்வளோ நாள் நம்ம பட்டினி கிடந்து சாகணும், மிலிட்ரியில் ஆள் எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொன்னோம். அப்புறம் நான் சாட்டர்டே போகும்போது நான் மிலிட்ரிக்குள்ளேன்னு எல்லாமே ஹைட்டு வெயிட்டு அது எல்லாமே ஓகே.
அவன் சாட்டர்டே போனதுக்கப்புறம் மண்டே வந்து 7 o'clock இங்கே வந்தால் 7 மணிக்கு பெங்களூருக்கு ட்ரைனிங் அனுப்புகிறேன்னு சொல்லிட்டு எழுதி கொடுத்தாங்க லெட்ரு. அப்போல்லாம் மிலிட்ரினா கொஞ்சம் எல்லாருக்கும் பயம். ஓல்டு நைட்டு சாட்டர்டே நைட்டு அழுற சொல்ல முடியாத அழுக. அம்மாவை சொல்லலையே விட்டுட்டோமே, பட் அம்மானா உயிர். இன்றைக்கும் அம்மா தான், அதுக்கப்புறம் தான் கடவுள். சண்டே நைட்டு அழுற 24 hours இன்னும் தண்ணியே வரல கண்ணில், அவ்வளோ அழுந்துட்டே இருக்கேன். சண்டே நைட்டு தூங்கிட்டு இருக்கும்போது நாளை காத்தால 7 மணிக்கு போகணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தூக்கம் வரல. 1:30 மணிக்கு நட்ராஜன்ட்டு ஒரு ஆள், சப்ளையர்னு சொல்லுவாங்க, இந்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் கூடி போடுவாங்களே, ஒரு ஏஜென்ட், நம்முடைய பிரசிடென்ட் மாறி இருக்காரு அவங்க அப்பா, நம்முடைய யூனியன் பிரசிடென்ட் மாறி இருக்க அவங்க அப்பா வந்து 1:30 மணிக்கு சுந்தரம் யாரு அப்படின்னு, நான் நட்ராஜ் வந்திருக்கேன் வா அப்படின்னாரு. என்னன்னு, நாளைக்கு காத்தால ஜெமினி ஸ்டுடியோவில் கோபிகிருஷ்ணா வராரு, செலெக்ஷன் இருக்கு வான்னாரு. என்னடா இது, அங்கே போய் மிலிட்ரிக்கு லெட்டர் கொடுத்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு இது எங்கே என்ன பண்ணுறதுன்னுட்டு, சரி ஜெமினி ஸ்டுடியோ அந்த தைனாப்பேட்டை ஒரே ரோட்டில் தான் இருக்குது, அந்த ரிக்ரூட்டிங் ஆஃபீஸ் செலக்ட் பண்ணுற, அந்த மிலிட்ரிக்கு செலக்ட் பண்ணுற இடம். சரி அங்கே போய் பார்க்குறது, செலெக்ஷன் சொல்லிட்டாங்களே, ஆகுமோ ஆகாதுன்னு தெரியாது. அன்றைக்கி ஒரு 150 பேர் வந்திருக்காங்க, 12 members டான்சர்ஸ் வேண்டியது, அந்த படத்துக்கு வேண்டியது 12 members. அப்புறம் சரி ஆனால் அப்படி போயிடுறது, இல்லைன்னா இப்படி வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு ஐ ஆம் தி செகண்ட் மேன் செலெக்ஷனில் 12 பேரில். எப்படி மாஸ்டர் ஃபர்ஸ்ட் கொரியோகிராஃபி யாருது மாஸ்டர் பண்ணீங்க? ஃபர்ஸ்ட் கொரியோகிராஃபி பண்ணதா படத்துல கொரியோகிராஃபி இப்போ அசிஸ்டண்டா இருந்து இப்போ கொரியோகிராஃபரா ஆனீங்கல்ல? தங்கப் மாஸ்டர் கிட்ட 5 வருஷம் நான் அசிஸ்டண்டா ஒர்க் பண்ணேன். அப்புறம் இந்த படம் கொரியோகிராஃபி மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் படம் நீங்க பண்ண கொரியோகிராஃபி கரியர் ஆரம்பிச்சது, மெயின் கேரியர் ஆரம்பிச்சது கே பாலச்சந்தர் படம் நீர்க்குமிழி 1965. அதில் அந்த ஒரு டான்ஸு 4 மணி நேரத்தில் எடுத்த டான்ஸ், 4 hours ஷூட்டிங். அது சென்சார் கட் பண்ணியாச்சு. செகண்ட் டைம் 4 hours எடுத்து அந்த யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா நீர்க்குமிழி? பார்த்துருக்கோங்க மாஸ்டர், நாங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கோம் மாஸ்டர். எத்தனை தடவை பார்த்துருக்கியா? இல்லை மாஸ்டர் நான் பார்க்க. அந்த டான்ஸ் பாரு கண்டிப்பாக. அன்னைக்கு வந்து 28 ஷாட் அந்த சாங், 28 ஷாட்ஸ், 24 வாட்டி கிளாப் அடிப்பாங்க தியேட்டரில் அந்த சாங்க்கு. 24 times கிளாப்ஸ் அந்த சாங்க்கு. ஏன்னா அப்போ வந்து இந்த வெஸ்டர்னு பேண்ட்டு இதெல்லாம் போட்டு, அப்போல்லாம் பழைய காலத்து இது தானே, ஃபோக்கு தானே ஜாஸ்தி. இந்த மாடர்னைட் டான்ஸு அதில் தானே இந்த ட்விஸ்ட்டு நான் சொல்லக்கூடாது, எல்லோரும் சொல்லுவாங்க. இந்த சுந்தர மாஸ்டர் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த வெஸ்டர்னு இந்த ட்விஸ்ட்டுன்றது கொஞ்சம் எஸ்டாப்ளிஷன் ஆச்சு. சப்போஸ் அன்றைக்கி நான் ஜெமினி ஸ்டுடியோவில் அந்த படம் எனக்கு கிடைக்கலன்னா நான் எங்கேயோ உங்களுக்கு எல்லாம் இந்த இங்கே உட்கார இதே இருக்காது, மிலிட்ரியில் இருப்பேன். ஆனால் மிலிட்ரியிலே போயிருந்தால் கூட எதாக இருப்பேன், ஒரு இதாக இருந்திருப்பேன், மேஜர் அந்த மாதிரி தான் இருப்பேன். அது எப்போ அப்படி நிற்கணுன்றது என்னுடைய இது ஆம்பிஷன். மாஸ்டர்ஜி எங்களுக்கு எல்லாம் இவ்வளோ சந்தோஷம் அப்படின்னா, எங்கள் கூட இருந்தது மட்டும் இல்லைங்க மாஸ்டர், நீங்கள் வரும்போதே உங்களுக்கு இங்கே யாரையுமே தெரியாது. இங்கே வந்து எங்களோட கண்டஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேஜ் மேலே இருந்தோம், நீங்கள் வரீங்கன்னு சொன்னாங்க, வந்தீங்க. உள்ளே வரும்போதே இந்த சிச்சுவேஷன் பார்க்கல, யார் என்ன எதுவுமே பார்க்கல. இங்கே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஆள் நீ தான். அப்புறம் தான் அணுவெல்லாம் இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் வரும்போது நீங்கள் வந்து அந்த ஆடிக்கிட்டே வந்தீங்க, இங்கே சவுண்ட் இருந்தது, மாஸ்டர் டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே வந்தீங்க. அந்த ஒரு ஸ்பிரிட் வந்து எங்களுக்கு வந்து எங்கள் லைஃப்பில் வந்து ஒரு பெரிய லெசனாக இருக்கும். மாஸ்டர் மாதிரி எப்போ எங்களோட லைஃப் எண்டிங் வரைக்கும் சாங்கு போட்டால் நாங்கள் ஆடுவோம், போடலனாலும் ஆடுவோம். அதான எந்த ஆசை கூட. Thank you மாஸ்டர். God bless you. Thank you மாஸ்டர். Thank you.
அண்ணாத்த ஆடுறார் ஒத்திக்கோ ஒத்திக்கோ தென்னாட்டு வெங்கதாம் ஒத்துக்கோ ஒத்துக்கோ அண்ணாத்த ஆடுறார் ஒத்திக்கோ ஒத்திக்கோ தென்னாட்டு வெங்கதாம் ஒத்துக்கோ ஒத்துக்கோ காட்டோரம் மேயும் குறும்பாடு அத போட்டாதான் நமக்கு சாப்பாடு ஆனா காட்டோரம் மேயும் குறும்பாடு அத போட்டாதான் நமக்கு சாப்பாடு சிறுமா சிறுமே சிறுமா சிறுமே அண்ணாத்த ஆடுறார் ஒத்திக்கோ ஒத்திக்கோ தென்னாட்டு வெங்கதான் ஒத்துக்கோ ஒத்துக்கோ அண்ணாத்த ஆடுறார் ஒத்திக்கோ ஒத்திக்கோ தென்னாட்டு வெங்கதா ஒத்துக்கோ ஒத்துக்கோ அண்ணாத்த ஆடுறார் ஒத்திக்கோ ஒத்திக்கோ தென்னாட்டு வெங்கதா ஒத்துக்கோ ஒத்துக்கோ அண்ணாத்த ஆடுறார் ஒத்திக்கோ ஒத்திக்கோ தென்னாட்டு வெங்கதா ஒத்துக்கோ ஒத்துக்கோ. ഇന്ന് ലെറ്റ്സ് ഡാൻസ് സീസൺ 2 എലിമിനേഷൻ റൗണ്ട് ആണ്. Level 1 കഴിഞ്ഞു, level 2 കഴിഞ്ഞു. I think it's time to start with the elimination round. Second level roundല് most of the contestants നമ്മുടെ expectations കാട്ടിലും കൂടുതലാണ് അവർ ഡാൻസ് പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. And we are all happy for that. Festival round, folk round, melody, medley rounds ഒക്കെ വന്നപ്പം അവരുടെ ഒരു creativity level, presentation, visual treat was just superb and energy level mind blowing. খাবো কেন আরি মুখতে নে কুয়া লাগে கண்ணே கலைமானே கன்னிமயிலென கண்டே நுனை நானே புறப்படும் பெண்ணே நான் பூவரைந்தார் ஏழை தேடிய ராணினி என் காதல் தேவதையே நாள சுத்த வச்சி குழியாக வச்சி இல்லாத கணக்கையெல்லாம் போடுவாங்கடா அவங்க பார்வையால பாடா இல ஊத்துவாங்க. ഈ എലിമിനേഷൻ റൗണ്ടുള്ള പ്രോസസ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർവേഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഫോമാറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ്സ് ദ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ഫോമാറ്റ്. റെഡ്, ദെൻ യെല്ലോ ആൻഡ് ഗ്രീൻ. ഗ്രീൻ ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് ഗോ ഗോ സിഗ്നൽ അല്ലേ, മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു കളറാണ് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ. റെഡ് മീൻസ് സ്റ്റോപ്പ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. യെല്ലോ ഇസ് എ മോഡറേറ്റ് കളർ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ബി റെഡി, യാ you might go or you might otherwise be. get ready, you will go to the second level. ഉറപ്പല്ല അത്. Yes, it's not sure. It's not sure. Contestants എല്ലാവരും റെഡി അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞങ്ങൾ ഓരോരോ റൗണ്ട്സ് കഴിയുന്നതോറും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് 30 പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സെലക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഹിഡൻ മാർക്സ്, ഒരു ഹിഡൻ പോയിന്റ്സ്, ഒരു ബോണസ് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ? ആ പോയിന്റ്സ് എത്രയെന്ന് വെച്ചാൽ 5 പോയിന്റ്സ്. അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്തവർക്ക് 5 പോയിന്റ്സ് വീതം ഞങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്ര പേർക്ക് എത്ര റൗണ്ട്സിലാണ് അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഈ ഹോൾ സ്റ്റേജ് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ദ ഹോൾ സ്റ്റേജ് വിൽ ടേൺ ഇൻ ടു ഗ്രീൻ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റന്റ് സേഫ് സോണിലാണ്. ഹോൾ സെറ്റ് ലൈറ്റ് യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിലാണ്. ആദ്യത്തെ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ടു കോൾ അപ്പോൺ വിശാൽ ആൻഡ് ഗായത്രി. വിശാൽ, ഗായത്രി, എന്ത് തോന്നുന്നു?
സേഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബിഗിനിങ്ങിലൊക്കെ ആദ്യത്തെ റൗണ്ട്സിലൊക്കെ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കമന്റ്സ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം വിശാൽ ആൻഡ് ഗായത്രി ആർ ദേ ഇൻ ദ സേഫ് റൗണ്ട് ഓർ നോ? Wow, they are in the safe zone. మనార్గుడి కల కలక మధుర జిల్లా మన మనక ఆంటిపటి సిలసిలక రసంపటి గమ గమక எல்லாம் தக தகக்க வீரபாண்டி கிருகிருக்க சின்னமனூர் சிறு சிறுக்க கம்பம் எல்லாம் At the contestant, Vinesh and Angela. Angela, Vinesh. ഒരു സെൽഫ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജേർണി? ഫസ്റ്റ് 3 റൗണ്ട്സ് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 3 റൗണ്ട്സ് അത്രയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഓക്കെ, ശാന്തി മാസ, യു ആർ ക്വൈറ്റ് ഹാപ്പി അല്ലേ വിത്ത് ദ പെർഫോമൻസ്? ഇവർ അതായത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് നന്നായിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യും, എക്സ്പ്രഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരും അല്ലേ, അങ്ങനെയായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ അവർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷേ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് ഈ സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറി ഇതെല്ലാം ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഡേഞ്ചർ സോണിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് സോണിലാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ സേഫ് സോണിലാണോ അതോ you'll get back to the yellow zone? Congratulations, Vinesh and Angela. Thank you. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 2 contestants സേഫ് സോണിലാണ്. ഇനി നോക്കാം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ contestant സേഫ് സോണിലാണോ? Please welcome Harshad and Evita. ഹർഷദ്, എവിത. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജേർണി? ഒരു റൗണ്ട് മാർക്ക് കുറവായിരുന്നു, ബാക്കി കുഴപ്പമില്ല, വിശ്വാസം. ഓക്കെ, ശാന്തി മാസ, ഇവർ സ്വയം തന്നെ പറയുന്നു ആദ്യത്തെ റൗണ്ട്സ് അത്ര ശരിയാ. അത് എന്താടാ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എനിത്തിങ് ടു തിങ്ക്. ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾ ഓരോരോ പെർഫോമൻസ് കഴിയുന്നതോറും ഞങ്ങൾ അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങളുടെ സജഷൻസും ഞങ്ങളുടെ കമൻസും പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ മാർക്സും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഓക്കെ പെർഫോമൻസ്, ദിസ് വാസ് വെരി ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് ഓർ ദിസ് ഇസ് ബിലോ ആവറേജ് പെർഫോമൻസ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത്. ബട്ട് സംടൈംസ് ഒരു ഹോപ്പില്ല, ബോണസ് പോയിന്റ്സ്. അതാണ് ഈ സസ്പെൻസ് എലിമെന്റ്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ഓൾറെഡി എല്ലാം കിട്ടുന്ന മാർക്സ് എല്ലാം ടോട്ടൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ബോണസ് പോയിന്റ്സ് ചിലപ്പം അല്ലേ. എത്ര സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറീസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഹർഷദിനും എവിതയ്ക്കും? 3. Harshad and Evita, are they in or in the safe danger zone? Okay, it's a yellow light. ഇപ്പോഴും ഹോപ്പ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ? അടുത്ത contestant സുഹേദ് and ജിഷ്ണുദാസ്. സുഹേദ്, ജിഷ്ണുദാസ്, ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ജേർണി എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നല്ലതായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടൈം വേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് നോക്കാം, ആർ യു ഇൻ ഓർ ഇൻ ദ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ്? बेसब्र ये बेवकूफ बड़ा चाहता है कितना तुझे खुद मगर नहीं जान सका. Please call upon Anand Shalini. ആനന്ദ് ശാലിനി, നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ലെവൽ റൗണ്ടിലായിരുന്നു കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്തത് അല്ലേ? 50-50. അപ്പോൾ ശാന്തി മാസ്റ്റർ, നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെയും ചാൻസ് 50-50 ആണോ? യെല്ലോ ലൈറ്റ് ആണ്. വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റിൽ ഒരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ?
അങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്ത കണ്ടസ്റ്റൻസിലേക്ക് പോകാം. കോൾ അപ്പോൺ എമിൽ ആൻഡ് സുമേഷ്. എമിൽ, സുമേഷ്, എലിമിനേഷൻ റൗണ്ടായി. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ഒരു കമന്റ്സും മാർക്സും എല്ലാം? നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, മറ്റുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ പെർഫോമൻസ്. എത്ര ബോണസ് പോയിന്റ്സ് കിട്ടി? 2 ബെസ്റ്റ് പ്ലെയർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു 2 എപ്പിസോഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഓൺലി 2 ബോണസ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, 2 ബോണസ് പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്, ഗ്രീൻ ഓർ യെല്ലോ? Emil and Sumesh are in the green signal light. அடுத்த contestant, please welcome Firoz and Shamir. Firoz, Shamir. Judges എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? സമീർ, നിനക്ക് ഏത് ലൈറ്റ് വരാൻ അറിയൂലേ? എടാ പറ, കോൺഫിഡന്റ് ആണോ? ചുമ്മാ ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്ക്. ഇല്ല, നിനക്കറിയാല്ലേ നിന്റെ പെർഫോമൻസ്. ഫിറോസിന്റെ എന്താ? ഗ്രീൻ. ഷമീർ അതാവണോന്ന് ആഗ്രഹം. ഗ്രീൻ ആവണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. പക്ഷെ മാസ്റ്റർ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫിറോസും ഷമീറും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വളരെ ഡൗൺ ആയിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ആ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്തത്. എനിക്കും അവരുടെ ഒരു 50-50 ആണ് അല്ലേ? വി ഡോണ്ട് നോ. 50-50 ഇപ്പൊ ഒരു 50-50 ലെവലിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. ലെറ്റ് us see. Okay, let us see. Firoz, Shamir. ഇപ്പൊ ഫിറോസ് സമീർ സംസാരിക്കാം. ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവരുടെ മൈക്ക് കൊടുത്തോ. എന്താ അത് മുൻപ് നീ എന്താണ് വിചാരിച്ചത്? നിനക്ക് നിന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. അല്ല, ഒരു റൗണ്ടില് കുറച്ച് പിന്നെ എത്ര റൗണ്ട് ചെയ്തു നീ? 4 റൗണ്ട് ചെയ്തു. 4 റൗണ്ടില് 3 റൗണ്ട് ആണ് ചെയ്തില്ലേ? നല്ല മാർക്കാണോ? കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ എന്തിനാ കോൺഫിഡന്റ് ഇല്ല? നല്ല ചെറിയൊരു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. இல்லாத கணக்கையெல்லாம் போடுவாங்கடா, அவங்க பார்வையால பால்டா இல ஊத்துவாங்கடா. അങ്ങനെ അടുത്ത ജോഡിയിലേക്ക് പോകാം. പ്ലീസ് വെൽക്കം പ്രജൻ ആൻഡ് അഞ്ജലി. പഞ്ചിൻ ആൻഡ് അഞ്ജലി. പ്രജൻ. പ്രജിൻ. പഞ്ച് പ്രജിൻ. പഞ്ച് പ്രജിൻ. പറ, ഗ്രീൻ ലൈറ്റാ യെല്ലോ ലൈറ്റാടാ? പ്രജിൻ ഹോർഡിംഗ് വേസ്റ്റ് ആവോ? പറ, ഗ്രീനാ യെല്ലോ? ഏത് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. അല്ല, മുടി സ്റ്റൈൽ പண்றாங்க. സോറി ഗ്രീൻ കിട്ടണമെന്നാണ്. യെല്ലോ കിട്ടിയാൽ എന്താ ചെയ്തു? യെല്ലോ കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്റെ 2 ഫ്രണ്ട്സ് അവിടെ ഉണ്ട്, ഓൽക്കെ കമ്പനി. ഓക്കേ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. ഫ്ലക്സ് വന്നില്ലല്ലോ. അതാലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമ്മര് ഫ്ലക്സും വെച്ച് ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ അഞ്ജലിയുടെ ഫ്ലെക്സ് വരും, യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ ആവും. ഉള്ള ഫ്ലക്സും പോവും. Okay, let's hope for the best. It's okay. I mean, വിഷമിക്കാനില്ല. ഇനി സമയമുണ്ട്. ഇനി സമയം അടിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കും. ഇനി സമയം കുറച്ചുണ്ട്. Okay. Please join your friends. Please welcome Jackie and Shrikant. ജാക്കി, ശ്രീകാന്ത്, എല്ലാ റൗണ്ടും നന്നായിട്ട് ചെയ്തോ? ചില റൗണ്ടൊക്കെ മിസ്സായി പോയ റൗണ്ടിൽ എത്ര കിട്ടി മാർക്ക്? കുഴപ്പമില്ലാത്ത മാർക്ക്. ഇപ്പോ സേഫ് സോൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചർ സോൺ ആണോ? അറിയില്ല. അത് ചുമ്മാ. എനിക്കറിയാം അവർ ഏത് സോണിലാണ്. അതിവിനയമാണ് മാസ്റ്റർ. അറിയില്ല. ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അവർക്കുണ്ട്.
Too much simplicity showing, eh? അത് ചുമ്മാ ജാട. Let us see what the result is. Okay. यकम बड़ा इसमें है दम धर सिंह है ये सिंघम मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम नाम मगर चले बस लहर चले जब गावे सिंघम Okay. അടുത്ത കണ്ടസ്റ്റന്റിനെ വിളിക്കാം. റിൻസൺ സ്മിത. ഓക്കെ, റിൻസൺ സ്മിത, നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് റൗണ്ട്സ് ഒരു എന്താ പറയുക ആവറേജ് റൗണ്ട്സ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? അതെ. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് ഇവരൊന്ന് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്തത്. റിൻസൺ റിലാക്സ്, അതായത് അവസാനം ഇറ്റ് വാസ് ടു ലേറ്റ്. എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈ ഒരു ശ്രമം നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വരുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിരിക്കണം. ഇപ്പൊ ഒരു 50-50 ചാൻസ് ആണ് ശരിക്കും റിൻസൺ സ്മിതയുടെ ഇതില് You have എനിക്ക് ഫീൽ confidence? ചെയ്യുന്നത്. 50-50 ഒരു ഗ്രീൻ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഞങ്ങളൊരു Rinsson, what's your opinion? Green or yellow? എനിക്ക് സേഫ് ആണെന്നാണ് കുറച്ചുകൂടി തോന്നുന്നത്. ഫൈൻ. Okay, let's have hope. റിൻസൺ സ്മിത, എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിനാണ്. ബിക്കോസ് ഫോർ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഐറ്റംസ് നിങ്ങൾക്കാണ് കൂടുതൽ, ഐ മീൻ യുവർ സ്കോർ, അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സ്കോർ ചെയ്തത്. നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിനോടാണ് പറയേണ്ടത്. ബട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവോ ഇല്ലയോ നമുക്കറിയില്ല. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വൺ പെയർ. സോ ബി സ്ട്രോങ്. ഓക്കെ, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 3 ജോഡികളാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. ലെറ്റ്സ് കോൾ റൈറ്റ് നൗ നമ്മുടെ കുട്ടി പൊട്ടാസ് ബോംബ്. പ്ലീസ്, മധു ആൻഡ് സാൻഡ്ര. ഓ, മധു ആൻഡ് സാൻഡ്ര എവിടെ എത്ര സേഫ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചർ സോൺ ആവും? ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയോ, നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എനിക്ക് ഡൗട്ട് ഇല്ല, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തില്ല, എനിക്ക് ഇത് തന്നെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഉണ്ടാവും, അത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ബട്ട് പറയണം. ഓക്കെ, ഗ്രീൻ ഓർ യെല്ലോ? ഗ്രീൻ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സീ. മധു, സാൻഡ്ര, നിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പെർഫോമൻസ് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പെർഫോമൻസ് ആ ഒരു ലെവൽ കീപ് ചെയ്തു. That's the best thing in y'all. Okay. മധു ആൻഡ് സാൻഡ്ര ഇതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസിലും ഇന്നും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഹൗ യു സെറ്റ് ഗ്രീൻ, സോ യു ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡാൻസിലും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. Congratulations. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് 2 ജോഡികളാണ്. അവർ സേഫ് സോണിൽ പോവോ അതോ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ യെല്ലോ സോൺ? പാദൽ, സാഹിത്യ. ഈ ജേർണി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീൻ കിട്ടോ യെല്ലോ കിട്ടോ? ഓൺലി വൺ വേർഡ്. Let's hope for green. Let's hope for 3. Green. No, only green or green. Okay, all the best. That's okay. Effort butter. Do Yellow more. light. അഖിൽ, ലക്ഷ്മി. അപ്പം പുറത്തേക്ക് പോവോ അതോ ഇവിടെ നിൽക്കുവോ? പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് വിശ്വാസം. വിശ്വാസം അതല്ലേ അല്ല, ഇന്നായി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, അതായത് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ വീണ് ഗ്രീൻ സർക്കിളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്നാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ല അല്ല അല്ല, 2 റൗണ്ടില് മാർക്ക് കുറവായിരുന്നു, 2 റൗണ്ടിൽ മാർക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പില്ല. ആ, ഓക്കെ. ലക്ഷ്മി ഈസ് വെരി വെരി ക്ലിയർ. അഖിലിന് എപ്പോഴും
ഓക്കെ, യെല്ലോ ലൈറ്റ് ആണ്. പ്ലീസ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 5 ജോഡികളാണ് ഇപ്പം യെല്ലോ ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്നത്. ദി ആർ ആക്ച്വലി ഇൻ ദ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് മാം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 2 ജോഡിയും കൂടി നമ്മൾ, അതായത് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുത്ത് ഈ സ്റ്റേജ് വിട്ട് താഴെ ഇറക്കി വിടാം. വിൽ കോൾ അപ്പോൺ അഖിൽ ആൻഡ് ലക്ഷ്മി ടു ഗോ ടു ദ സേഫ് സോൺ. കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് അഖിൽ ആൻഡ് ലക്ഷ്മി. ഒരു ജോഡിയും കൂടിയുണ്ട്. ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കിട്ടി മുമ്പോട്ട് പോകുന്നവർ ഒരു ജോഡിയും കൂടിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവർ പോയാൽ ഒരു ഏരിയയിൽ ഫ്ലെക്സസ് നിറഞ്ഞു വരും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇല്ല, ഇപ്പോ ഇവർ 3 പേരാണ് നമ്മുടെ ഡേഞ്ചർ സോണിൽ നിൽക്കുന്നവർ. ഒരു ജോഡിയും കൂടി നമുക്ക് സേഫ് സോണിലേക്ക് എത്തിക്കാം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ആ ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടിയ ആ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സ്കോർ കിട്ടാത്തത്? കെയർലെസ് ആയിട്ട് പോയി. കെയർലെസ്. ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് സേ ഫെയർവെൽ, റൈറ്റ്? സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ 2 റൗണ്ട് കെയർലെസ് ആയിട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്തു. എന്നിട്ടും ശാലിനി പാടിയില്ലല്ലോ. ലാസ്റ്റിലൊക്കെ ശാലിനി പാടിയില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി വർക്ക് ഫോർ ഇറ്റ്. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തവർ പോയി. ബാദൽ, അപ്പോൾ മോൻ വിട പറയേണ്ടി വന്നാൽ മോന് സന്തോഷം തന്നെയാണ് അല്ലേ? അല്ല, പിന്നെ അതും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നു അല്ല മോൻ? കരയുന്നതിന് ആവശ്യമില്ല. വിഷമമുണ്ട്. വിൽ ട്രൈ. എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ പറയേണ്ടി വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പിന്നീട് നിന്റെ ലൈഫ് എന്തായിരിക്കും? ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേദി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ യാത്രയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഡാൻസ് ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ. ഓക്കെ, ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും നിന്നെ കാണേണ്ടി വന്നാൽ മോൻ എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരണം, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഡാൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമായിരിക്കണം നിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. വരുമോ? വരും. ഗുഡ്. ഹർഷദ്, എവിത കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമോ? ഡാൻസിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമോ? തീർച്ചയായും. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ റിക്വസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ജോഡിയെ ഐ എം സെലക്ടിങ് ടു ഗോ ഫോർവേഡ് ടു ദി ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ. മാസ്റ്റർ, ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഹർഷദ്, എവിത ഇല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദ്, ശാലിനി, ഇവർ 2 ആൾ ആരെങ്കിലും ഉള്ള പോകുന്നു വിചാരിക്കണം. മൈ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ. ഞാനും അത് തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു. കാര്യം ആര്? ഈ 2 പേരാണ് കാര്യം. സോ ഈ 2 പേരിലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് സേഫ് സോൺ പോകുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ അവരും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദെൻ ഹർഷ, എവിത പൊക്കോ. It is really sad. We are going to separate 2 ജോഡി ഈ ലെവലിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വിട പറയുന്നു. ആനന്ദ്, ശാലിനി, ബാദൽ ആൻഡ് സാഹിത്യ. താങ്ക് യു ഓൾ സോ മച്ച്. ഇത്രയും ദൂരം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തു. ചില പെർഫോമൻസ് നിങ്ങളുടെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിരുന്നു അല്ലേ? വാട്ട് ഡു യു ഫീൽ? രണ്ടാമത് ഇനി അടുത്തൊരു വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വരും. You will work hard and come for the wild card entry. I love the answer, Anand. Thank you so much. Thanks. ബാദൽ, സെയിം ആസ് ഐ ടോൾഡ്. ഇനിയൊരു അവസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും തിരിച്ചു. ഈ സെയിം ടൈപ്പ് പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വേറെ പുതിയ ജോഡിയെ സെലക്ട് ചെയ്യും മോനു. എനിവേ ശ്രീജ, താങ്ക്സ്. നല്ല ഒരു ലെവലായിരുന്നു ഇത്. സെലക്ഷൻ കിട്ടിയവരെല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. കാര്യം ഈ ഒരു എലിമിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഏറ്റവും ഒരു ഡാൻസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എലിമിനേഷൻ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ അമൃത TV സൂപ്പർ ഡാൻസറിൽ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു പെയിൻ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, ഇത് ഒന്നിൻ്റെയും അവസാനമല്ല, ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഈ റെഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ റെഡിന് സ്റ്റോപ്പ് എന്നല്ല അർത്ഥം, അത് ഫയറാണ്. ആ ഒരു ഫയർ നിങ്ങൾക്ക് വേണം.
അത് ആനന്ദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇനിയൊരു വൈൽഡ് കാർഡ് എൻട്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇനിയൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇനിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഹാവ് ടു കം ബാക്ക്. ഓക്കെ, ക്വാളിറ്റി ഡാൻസേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ബാദൽ, സാഹിത്യ, ആനന്ദ്, ശാലിനി, ഇവർ 4 പേരും ഇവിടെ പറയുകയാണ്. പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ അവരെ അടുത്ത ലെവലിൽ കാണാം. ബാദൽ, സാഹിത്യ, ആനന്ദ്, ശാലിനി, you guys are in. You are not in. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ലെവൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലെവലിൽ എലിമിനേഷൻ ഇല്ലാന്ന് വെക്കുന്നു. സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം ഒരു ഫാമിലി ആയി. ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു എലിമിനേഷൻ പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ 2 ആൾക്കാർ വൈൽഡ് കാർഡ് റൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ളിൽ പേടി, എന്തിനാ വേറെ ആൾക്കാർ വൈൽഡ് കാർഡ് റൗണ്ട്, ഇവർക്ക് ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ ഇവർ തന്നെ ചെയ്യാനും ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഷോയുടെ ഡയറക്ടർ പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. സത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിള്ളേർ കിട്ടിയത് ഐ എം സോ ഹാപ്പി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക്സ് ടു മാസ്റ്റർ, താങ്ക്സ് ടു சாந்தி மாஸ்டர், and thanks ப்ளீஸ் contestants. இது மேல இதுக்கப்புறம் சான்ஸ் கிடைக்காது. கரெக்டா பண்ணுங்க, இல்லைன்னா நீங்களே கிளம்பி வீட்டுக்கு போயிடுங்க இப்போ. But thank you so much Shanti Master and both our judges. ഒരു ആദ്യത്തെ എലിമിനേഷൻ റൗണ്ട് ആയത് കാരണം ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ കൊടുത്തു അല്ലേ? സോഫ്റ്റ് കോർണർ അല്ല, വാർണിംഗ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ലെവല് വിൽ റിയലി ക്യാച്ച് ദം, റൈറ്റ്? അവർ നമ്മുടെ പ്രോമിസ്, ഈ വാർണിംഗ് ശരിക്കും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഐ എം സോറി ടു സേ യു വിൽ ബി എലിമിനേറ്റഡ്. ആൻഡ് ആ എലിമിനേഷൻ റൗണ്ട് വിൽ ബി എ റിയൽ സീരിയസ് വൺ. അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വീണ്ടും കാണാം വിത്ത് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ show and with colorful rounds. Till then, this is all of us from the Let's Dance Season 2 family saying a good night and a goodbye. நான் பாடும் பாடல்கள் சூப்பர், நான் ஒரு டிஸ்கோ டான்சர், எங்கேயும் எந்தன் வீரம், எங்கேயும் எந்தன் நாதம், நான் பாட நான் ஆட எல்லாரும் கூட பாடுங்கள், நான் ஒரு டிஸ்கோ டான்சர், நான் பாடும் பாடல்கள் சூப்பர், நான் ஒரு டிஸ்கோ டான்சர். ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് തന്നെ വയ്യാണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴാണ് സ്റ്റേജിൽ വേറൊരു കൃഷ്ണൻ. അവിടെ എനിക്ക് സന്തോഷമായി. നല്ല അടിപൊളി കൃഷ്ണനായിരുന്നു. ഇവിടെ മുഴുവൻ കൃഷ്ണന്മാരാണോ? കഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഒരു സ്പാനിഷ് ഡാൻസിങ് അല്ലേ അത്? അവിടെ സ്പെയിനിൽ റോം ഇങ്ങനെ ഒരു അറീനയിൽ ആക്ച്വലി ഒരു ബുൾ ഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും പണ്ട്. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡാൻസ് അല്ലേ? സോ യു കോൾ ദാറ്റ് ആസ് പാസോ ഡബിൾ. ഈ കട്ടന് മാത്രം കാണിച്ചാൽ ബുൾ അഗ്രസീവ് ആവുകയില്ല സ്പാനിഷ് ഡാൻസിൽ. സോ അത് നോക്കുമ്പോൾ ആ നൈഫ് ഉണ്ടാവണം. സോ അത് മിസ്സായി. അത് മാത്രമാണ്. അതർവൈസ് യുവർ ഡാൻസ്, ദ പ്രസന്റേഷൻ വാസ് ഗുഡ്.
അത്രയും പ്ലസൻ്റ് ആയിരുന്നില്ല. ഒരു എന്താ ഒരു ഉത്സാഹം, ഒരു ഉഷാറൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. റിൻസിൻ്റെ സാധാരണ പെർഫോമൻസൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ജോഷുണ്ട്. ഇതിലത് ഇല്ലായിരുന്നു. അത് ഭയങ്കര ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക്. ഞാൻ അഭിയും പറയാം, ഇത് റിൻസൻ ചുമ്മാ ഡാൻസ് ആരോ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും.